பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி மனிதனும் மிருகமும். மிருகங்கள் குறுக்குவாட்டில் ஹாரிசான்டல் வளர்கின்றன. இதனாலேயே இவற்றுக்கு திரியக் என்று பெயர். இதற்கு மாறாக உயர்ந்து மேல் நோக்கி வெர்டிகல் வளருகின்ற மனிதன் மற்ற பிராணிகளை காட்டிலும் மேலான நோக்கத்தை பெற வேண்டும். இப்படி செய்தால் இவன்தான் சகல ஜீவ இனங்களையும் விட அதிகமான சுகத்தை அனுபவிக்கலாம். ஆனால் நடைமுறையிலோ அவற்றை விட அதிகமான துக்கத்தை தான் நாம் அனுபவிக்கிறோம். மிருகங்களுக்கு நம்மை போல் இத்தனை காமம், இத்தனை கவலை, இத்தனை துக்கம், இத்தனை அவமானம் இல்லை. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவற்றுக்கு பாபமே இல்லை. பாவங்களை செய்து துக்கங்களை நாம் தான் அனுபவிக்கிறோம். ஒரு வழியில் பார்த்தால் மிருகங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் சௌகரியங்களை சுவாமி நமக்கு கொடுக்கவில்லை என்று தோன்றும். நம்மை யாராவது அடித்தால் திருப்பி அடிக்க ஓர் ஆயுதமும் நமக்கு இல்லை. மாட்டை அடித்தால் அதற்கு கொம்பு கொடுத்திருக்கிறார், அதனால் திருப்பி முட்ட வருகிறது. புலிக்கு நகம் கொடுத்திருக்கிறார், நமக்கு கொம்பு இல்லை, நகம் இல்லை. குளிரிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள ஆட்டுக்கு உடம்பில் போர்வை வைத்திருக்கிறார், வேறு மிருகங்களுக்கும் போர்வை வைத்திருக்கிறார். மனிதன் ஒருவனைத்தான் வழித்து விட்டிருக்கிறார். யாராவது அடிக்க வந்தால் எதிர்க்க முடியவில்லை. குதிரைக்கு கொம்பு இல்லாவிட்டாலும் ஓடுவதற்கு வேகம் கொடுத்திருக்கிறார், அதுவும் நமக்கு இல்லை. இருந்தாலும் சுவாமி மனிதனுக்குத்தான் புத்தியை அதிகமாக வைத்திருக்கிறார். குளிரிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டுமானால் மற்ற பிராணிகளின் போர்வையை இவன் பறித்து கொண்டு விடுகிறான், கம்பளியாக நெய்து கொள்கிறான். வேகமாக போக வேண்டுமா, வண்டியிலே குதிரையை கட்டி அதன் வேகத்தை உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறார். சாமர்த்தியத்தை இவனிடத்தில் சுவாமி வைத்திருக்கிறார். தன் சரீரத்திலேயே தற்காப்பு இல்லாவிட்டாலும் வெளியிலிருந்து தினுசு தினுசான ஆயுதங்களை படைத்துக் கொள்கிறான். இவ்வாறாக புத்தி பலம் ஒன்றை மட்டும் கொண்டு மற்ற ஜீவராசிகள், ஜடப்பிரபஞ்சம் எல்லாவற்றையும் மனிதனே ஆளுகிறான். மிருகம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்தில்தான் இருக்கும். குளிர் பிரதேசத்து கரடி நம் ஊரில் வாழாது, இங்குள்ள யானை அங்கே வாழாது. ஆனால் மனிதன் உலகம் முழுவதும் வாழ்கிறான். அங்கங்கே அவன் தன் புத்தியை உபயோகப்படுத்தி தனக்கு சாதகமாக சூழ்நிலையை செய்து கொள்வான் என்று இப்படி விட்டிருக்கிறார். இந்த உயர்ந்த புத்தியை வைத்துக்கொண்டு மனிதன் கஷ்டப்படுகிறான், துக்கப்படுகிறான். பிறந்து விட்டதனாலே இவ்வளவு கஷ்டம். இனி பிறக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் என்ன பண்ணுவது? பிறப்புக்கு காரணம் என்ன? நாம் ஏதோ தப்பு பண்ணி இருக்கிறோம். அதற்கு தண்டனையாக இத்தனை கசையடி வாங்க வேண்டும் என்று விதித்திருப்பதால் இந்த உடம்பை எடுத்து அவற்றை வாங்குகிறோம். 10 அடி ஆன பிறகு இந்த உடம்பு போய்விட்டால் இன்னொரு உடம்பு வருகிறது. பாக்கி அடியை அந்த உடம்பு வாங்குகிறது. காமத்தினால் பாபத்தை செய்வதனாலே ஜனனம் வருகிறது.
காரியம் எதுவும் பண்ணாமல் இருந்துவிட்டால் ஜனனம் இல்லை. கோபத்தினாலேயே பல பாபங்களை செய்கிறோம். கோபத்துக்கு காரணம் ஆசை, காமம். முதலில் காமத்தை, ஆசையை ஒழிக்க வேண்டும். பற்றை நிறைய வளர்த்து கொண்டு காரியம் செய்யாமல் இருப்பது என்றால் முடியாது. பற்றை ஒழித்து விட்டால் பாபம் செய்யாமல் இருக்கலாம். ஆசைக்கு காரணம் என்ன? நம்மை தவிர இன்னொன்று இருப்பதாக எண்ணுவதால் அதனிடம் ஆசை வருகிறது. உண்மையில் சாந்தமாகிய ஒரே சிவமே எல்லாமாக இருக்கிறது. ஒரு மாடு கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்துவிட்டு இன்னொரு மாடு இருப்பதாக நினைத்து அதை முட்டப் போகிறது. ஒரு மனிதன் தன் பிரதிபிம்பத்தை பார்க்கிறான். இன்னொரு மனிதன் இருக்கிறான் என்று அவன் நினைக்கிறானா? இரண்டும் ஒரே பொருள் என்பது அவனுக்கு தெரிந்து சாந்தமாக இருக்கிறான். இப்படியாக நாம் பார்க்கிற அனைத்துமே ஒன்றுதான். இரண்டாவது என்று எண்ணினால் ஆசை வரும். ஆசை வருவதனால் கோபம் வருகிறது. கோபம் வருவதனால் பாபங்களை செய்கிறோம். அதனால் ஜன்மம் உண்டாகிறது. எல்லாம் ஒன்று என்ற ஞானம் நமக்கு வந்துவிட்டால் வேறு பொருள் இல்லாததனாலே ஆசை இல்லை, கோபம் இல்லை, பாபம் இல்லை, காரியம் இல்லை, ஜனனம் இல்லை, துன்பமும் இல்லை. இந்த ஞானத்தை எப்படி பெறுவது? நம்மை பெற்ற அம்மா உடம்புக்கு பால் கொடுப்பாள். அறிவுக்கு ஞானப்பால் கொடுப்பவள் அம்பாள்தான். ஞானஸ்வரூபமே அவள்தான். அவளுடைய சரணார விந்தத்தை கெட்டியாக பற்றி கொண்டு அவளுடைய ஸ்வரூபத்தோடு நம்மை நாம் கரைத்தாலே ஞானம் வரும். மனிதன் அப்போது தெய்வமாவான். முதலில் மனிதனை மிருகமாக இல்லாமல் மனிதனாக ஆக்க வேண்டும். அப்புறம் அவனை தெய்வமாகவே உயர்த்திவிட வேண்டும். இந்த குறிக்கோளுடன் தான் சகல மதங்களும் உண்டாகி இருக்கின்றன. சித்தாந்தம், தத்துவங்களில் அவற்றுக்குள் எத்தனை பேதம் இருந்தாலும் இப்போதிருக்கிற மாதிரி மனுஷனை ஒரே காம குரோதாதிகளுடன் இருக்க விடக்கூடாது. இவனை நல்லவனாக ஆக்கி அன்பு, அடக்கம், சாந்தம், தியாகம் முதலிய குணங்கள் உள்ளவனாக பண்ண வேண்டும் என்பதில் எல்லா மதங்களும் ஒரே குரலில் தான் பேசுகின்றன. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம பெரியவாள நேர கண்டு தரிசனம் பண்றதுக்கு நம்ம நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனா ஒரு சில பேர் அது அந்த காலத்திலேயே ஏதோ பிலிம் மாதிரி பண்ணிருக்கா. அதுல சில கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் இப்ப போடுறா. அது எடிட் பண்ணி வீடியோ இதில் பண்ணி ஏதோ சில போடுறா. சில புண்ணியவான்கள் பண்ணியிருக்காத பெரியவாளை நம்ம தரிசனம் பண்ண முடியுது. ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஆத்தங்கம் இருக்கு இல்லையா? மறுபடியும் பெரியவா எப்ப வருவா, நம்மளோட எப்ப இருப்பா, நம்ம பழையபடி இப்படி வழிகாட்டி நேரடியாக நமக்கு அருள் பண்ணுவான்னு இருக்கு இல்லையா? அது ஒரு பாட்டை அவரவே கேட்கலாமே. எப்போ வருவாரோ எங்கள் சுவாமி, எப்போ வருவாரோ எங்கள் சுவாமி, மீண்டும் எப்போ வருவாரோ எங்கள் சுவாமி. ஏதமிலா சந்திர சேகர குருநாத, ஏதமிலா சந்திர சேகர குருநாத, எப்போ வருவாரோ எங்கள்
சுவாமி. அப்பனாய் அன்னையாய் தோழனாய் குருவாய், அப்பனாய் அன்னையாய் தோழனாய் குருவாய், இப்புவி மீது கருணை மிக கொண்டு, இப்புவி மீது கருணை மிக கொண்டு, எப்போ வருவரோ. நான்மறை கோஷம் நாடும் ஒலிக்குதே, வான்முட்டும் யாகம் வளர்ந்து உயருதே. நான்மறை கோஷம் நாடும் ஒலிக்குதே, வான்முட்டும் யாகம் வளர்ந்து உயருதே. ஆன்மிகம் தழைத்து ஆலமாய் வளருதே, ஆன்மிகம் தழைத்து ஆலமாய் வளருதே. தேன்மழை போன்ற தெவிட்டா மொழி கூற, தேன்மழை போன்ற தெவிட்டா மொழி கூற, எப்போ வருவரோ. அவர் முகம் காண அகிலம் தழைக்குமே, அவர் பதம் நமக்கு அருளை பொழியுமே, அவர் உரை காஞ்சி ஆனந்தம் நல்குமே, அவர் கரம் காட்டி ஆசி வழங்கிட எப்போ வருவாரோ. எங்கள் சுவாமி ஏதமிலா சந்திர சேகர குருநாதர் எப்போ எப்ப வருவார் மீண்டும்? நம்முடைய அப்பழுக்கல்லாத குருநாதரான சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்பனாய் அன்னையாய் தோழனாய் குருவாக இப்புவி மீது கருணை கொண்டு நமக்கு அருள் புரியறதுக்கு மறுபடியும் எப்ப வருவார்? எல்லா இடத்துலயும் நான்மறை கோஷங்கள் நடக்கிறதே அவர் விரும்பின மாதிரி. எல்லா இடத்துலயும் வான் முட்டக்கூடிய யாகங்கள்லாம் கூட நடக்கிறதே. ஆன்மீகமும் தழைத்துத்தானே காலமரம் போல தேன்மொழி போன்ற அவருடைய தவிட்டாத மொழிகளை கூறுவதற்கு எப்ப நம்ம கிட்ட வருவார்? அவரை பார்க்கறதுக்கு அகிலமே தழைக்குமே ஆனந்தப்படுமே. அவருடைய பதம் நமக்கு அருளையெல்லாம் கொடுக்குமே. அப்பேற்பட்டவர் எப்ப மறுபடியும் மீண்டும் காஞ்சிக்கு வருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அவர்கிட்டே நம்ம இந்த இதை கேட்கிறோம். அப்படியே கேட்டு 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 நம்முடைய பிரார்த்தனையானது ஒரு நாள் கழித்து மீண்டும் அவர் வருவார்ன்ற நம்பிக்கை நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும். ஒரு சமயத்து தீவிரமான பக்தாளுக்கு நம்மள மாதிரி தான் அவரும் பெரியவாளை பார்க்கணும்னு பெரியவா ஸ்தூல சரீரத்தோடு இருந்த காலத்திலேயே பெரியவாளுக்கு அர்ச்சனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தங்கத்துல புஷ்பங்கள் பண்ணி ஒரு தட்டான் கிட்ட சொல்லி தங்கத்திலே புஷ்பங்கள் சின்ன 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 தாமரை மாதிரி புஷ்பங்கள் பண்ணி எடுத்துன்னு போயிட்டு ஒரு பொட்டலத்துல வச்சிருந்தா. பெரியவா கிட்ட போயிட்டு தயங்கி என்னது, இது தங்கத்திலேயே புஷ்பங்கள் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், பெரியவாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும் இல்ல அர்ச்சனை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஓ அப்படியா, இதுல எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு கேட்டார். இவர் சொன்னார் 108 கொண்டு வந்திருக்கேன். எப்பவுமே அஷ்டோத்தர அப்படி சதம் சொல்லுவா இல்லையா, அதனால 108 நாமாவளி சொல்லி அர்ச்சனை பண்றதுனால நான் 108 இதுல வச்சிருக்கேன். அப்படியா, எனக்கு இன்னும் அதுல 111 இருக்கிற மாதிரி தோன்றதே. இல்ல நான் 108 தான் செய்ய சொன்னேன், அவர் 108 தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கா, அதுக்கு 108 தான் அந்த எடை பணமும் வாங்கிட்டு இருக்காரு. நீ ஒண்ணு பண்ணு, எதுக்கும் இந்த கீழே கொட்டி எத்தனை இருக்குன்னு எண்ணி பாரு அப்படின்னு. எண்ணி பார்த்தா 111 இருந்தது. மரத்தில் இருக்க இன்னொருத்தரை கூப்பிட்ட தன்னுடைய அணுக்க தொண்டர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு நீ கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி எண்ணிப்பாரு, அவருக்கும் 111 தான் இருந்தது. அதடா எப்படி 111 இருக்கே, ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கு அதை அர்ச்சனை பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டார். போய் தட்டான்ட்ட போனார் மறுநாளைக்கு. போயிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டார், நான் அர்ச்சனை பண்றதுக்காக தங்கத்துல தாமரை புஷ்பம் பண்ணி தர சொன்னேன், எத்தனை பண்ணி கொடுத்தேன்னு. அவர் சொன்னா 111 பண்ணி கொடுத்தேன். 111 எப்படி பண்ணி கொடுத்த அப்படின்னு. இல்ல 108 தான் பண்றதுக்கு நீங்க கேட்டு, ஆனா அப்படி 1-2 அங்கங்கே விழுந்துடுத்து தேடி எடுக்கணுமோ இல்லையோ, அதுக்காக 108க்கு மேல கூடும் ஒரு 3 சேர்த்தே பண்ணி கொடுத்தேன். ஆனா உங்களுக்கு எடைக்கு எடை தான் நான் பணம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அசந்து போயிட்டான் அந்த மனுஷன். எப்படா இந்த மனுஷன் பொட்டலத்தை கூட பிரிக்காதையே இதை பார்த்து இதுல 111 இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு,
கரெக்டா எண்ணி பார்த்தாலும் 111 இருந்தது. நீங்க இந்த பொற்கொள்ளர் கிட்ட வந்து கேட்டாலும் அவரும் கன்ஃபார்ம் பண்றார் 111 இருக்கு. அடாடாடா, இது என்ன அதிசயம், இது என்ன அற்புதமான ஒரு சமாச்சாரம். பெரியவார்னா எல்லாமே தெரிந்தவர், சர்வஜன் அப்படிங்கறதுல கொஞ்சம் கூட நமக்கு சந்தேகமே வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாலாம். மறுநாளைக்கு மறுபடியும் போயிட்டு பெரியவாட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணி, பெரியவா நீங்க எப்படி சொன்னேன்னே தெரியல எனக்கு, நான் அந்த பொற்கொள்ளர்கிட்ட போய் விசாரிச்ச போது அவரும் கன்ஃபார்ம் பண்ணார், 111 தான் பண்ணி கொடுத்தேன்னு. ஆச்சரியம் தான் இல்லையா, நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா. இன்னொரு சமயத்துல பெரியவா அவருடைய பொறுமைக்கு இது ஒரு உதாரணமான ஒரு சகிப்புத்தன்மை பெரியவாளுக்கு. பெரியவா காலில் எங்கேயோ இடிச்சுன்னு இருக்காரோ, ஏதோ குத்தி எடுத்தோ தெரியல, ஒரு வெடிப்போ தெரியல, காலில் ரத்த கசிவு ஏற்பட்டிருக்கு. அப்ப அந்த ரத்த கசிவு ஏற்பட்டது கூட பொருட்படுத்தாத பெரியவா அப்படியே இருக்கா. அந்த இடத்துல ஒரு 5-6 எறும்புகள் மச்சுன்னு இருக்கு காலில். ஏற்கனவே வெடிப்பு, அதுல ரத்த கசிவு, அப்ப எப்படி இருக்கும், நமக்கு எரிச்சலா இருக்கும் நமக்கெல்லாம். அதுல எறும்பு வேற 5-6 மொச்சு தானே, என்ன பண்றது. அந்த சமயத்துல ஒரு அம்மா பார்த்துட்டே இருந்தா, பக்தே கிட்ட போய் பெரியவாட்ட விண்ணப்பிச்சுண்டா, பாருங்க எறும்பெல்லாம் காலில் மொய்க்கிறது, விரட்டி விட்டோமா. பெரியவா சொன்னாலாம், நீ ராமாயணம் கேட்டிருக்கியோ, பகவான் ஸ்ரீராமனுடைய பாதங்களை சரணம்னு விபீஷணன் வந்து அடைஞ்ச உடனே பெரியவா ஏத்துண்ட அபயம் கொடுத்து அவனுக்கு ஸ்ரீலங்காக்கே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டார். ராவணன் இருக்கும் போதே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டார். எல்லாரும் ஆச்சரியமா பார்த்தா, ராவணன் ஒருவேளை சரணாகதி பண்ணா என்ன பண்ண, அப்ப வந்து பரதன்ட்ட சொல்லி அயோத்தியும் கொடுத்துடுவேன்னாலாம். தன் பாதத்தை சரணம்னு அடைஞ்சவாளை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு. அது மாதிரி ராமனே அப்படி பண்ண போது என் கால சரணம்னு இந்த எறும்புகள்லாம் வந்து அடைஞ்சிருக்கு. அந்த எறும்புகள் எல்லாம் வந்து தொந்தரவு பண்ணலாமா, விரட்டலாமே, சித்த நாள் கழிச்சு அதுவே தானாவே போயிடும். இந்த ரத்தம் கொஞ்சம் காஞ்சி விடுத்தோம்னா அந்த எறும்புகள்லாம் தானாவே போயிடும், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே விட்டு விடலாம் அப்படின்னாலாம். இது பரவாயில்ல. இன்னொரு சமயத்துல பெரியவா மத்தியானம் ஒரு 3 மணிக்கு ஒரு வித்வத் சதஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அது வந்து ஓலக்கொட்டாய இருக்கிற இடம். அதுல ஒரு தூண், அந்த தூண்ல சாஞ்சுன்னு இருக்கு. அது சவுக்க மர கட்டையில கட்டின தூண். அதுல சாஞ்சுண்டு இந்த சதஸ்ல நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு இருக்கா. சதஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, ரொம்ப காரசாரமா விவாதங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. பல பேர், பல வித்வான்கள் நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. எல்லாம் முடிஞ்சது கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் அரைச்ச கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணில இருந்து 6 மணி வரையும் வந்து அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அவவா எழுந்து பெரியவாள் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு கிளம்ப போறா. இப்படி கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் சித்த பெரியவா அப்படி அந்த சாஞ்சிருந்த அந்த பாஸ்டர்ல இருந்து கொஞ்சம் நிமிர்ந்துட்ட உடனே பக்கத்துல இருந்த ஒரு தொண்டர் இருக்காரு, அப்படியே அலறிவிட்டார். என்னன்னா, அச்சோ பெரியவா என்னது, உங்க முதுகு பின்னாடி முழுக்க அந்த கட்டைக்குள்ள இருந்த அத்தனை கரையானும் உங்க முதுகுல அப்படியே படையா அப்படியே ஒட்டின்னு இருக்க, கடிக்கலையா, உங்களுக்கு வலிக்கலையா, என்ன பெரியவா இப்படி பண்றது, ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் இது பண்ண போனார், விரட்ட போனார். அப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், அதுக்கெல்லாம் என் முதுகு சுகமா இருக்குன்னு எதமா இருக்குன்னு இருக்கு, ஒன்னும் பண்ணாத, அப்படி உனக்கு விரட்டணும்னு தோணிட்டுன்னு உள்ள போய் பாரு, ஒரு மயில் இறகு ஒண்ணு இருக்கும் உள்ள பூஜை ரூம்ல, அந்த பூஜை இடத்துல அந்த மயில் இறகு எடுத்து வந்து மெதுவா தடவி கொடுத்து விரட்டினா அதெல்லாம் முதுகுல இருந்து போயிடும். ஐயோ பாவம், அதை நீ வந்து வேற எதையாவது கொண்டு வந்து அடிச்சேன்னா செத்து போயிடும். அதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் வந்து இந்த ஜீவஹிம்சை பண்ணக்கூடாது, சாக அடிக்க கூடாது இல்லையா. என்ன பண்ணிட்ட, நம்ம ஒன்னும் பண்ணலையே. அதுக்கு அந்த கட்டைக்குள்ளதான் அதுக்கு வந்து உறைவிடம், அதுக்கு அந்த கட்டையில தான் எதையோ சாப்பிட்டு அது பாட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து அது மேல வந்து அதோட இடத்த சாஞ்சுண்டு அந்த இடத்த ஆக்கிரமிச்சுண்டா அது என்ன பண்ணும், அது நம்மளையும் ஒரு கட்டையா நினைச்சு, இது ஒரு கட்டை தானே, இந்த கட்டையை ஒரு நாள் வந்து அழுகித்தானே போறது. அதனால அந்த கட்டையும் இந்த கட்டையும் ஒன்னா பாக்குறது, பரபிரம்மமா பார்த்த அதுக்கு அத்வைத்தம் புரிஞ்சிருக்கு, நான் 2 கட்டையும் ஒண்ணுதானே சொல்லிட்டு என் மேல சாஞ்சின்னு இருக்கு. அதனால அதை ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம், விரட்ட வேண்டாம், அடிக்க வேண்டாம், ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம், வெறும் அந்த மயில் பீலியால் அப்படியே விசிறினேன்னா அதெல்லாம் தானா போயிடும் சொல்லி இவ்வளவு கருணை உள்ள மகா பெரிவா ரொம்ப 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 பரிவோட சொன்னாலாம். எறும்பு கிட்ட கூட பெரியவாளுக்கு பரிவு. எறும்புகளா இருந்தாலும் சரி, கரையான் பூச்சியா இருந்தாலும் சரி,
ஈவன் கொசுக்களா இருந்தா கூட அதுகிட்ட கூட பரிவு. கொசுக்கள்லாம் குடியிருக்கக்கூடிய அந்த மாட்டுக் கொட்டாயில நம்ம உட்காந்துட்டு கொசுவெல்லாம் பிளிட் அடிச்சு விரட்டலாமான்னு கேட்டாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு தடவை. அப்படி எல்லா பிராணிகள்கிட்டையும் எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் ஒட்டு மொத்தமா ஒரே மாதிரி அன்பையும் பரிவையும் கருணையும் காட்டக்கூடிய ஒரு மகான் நம் காஞ்சி மாமுனிவர். கருணை மாமுகில் நம்ம பெரியவாளை தவிர யார் இருக்க முடியும் சொல்லுங்க. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா இந்த லைஃப்பில் 100 வருஷத்தில் அநேகமாக மேஜர் 75% யாத்திரையிலே இருந்திருக்கா பெரியவா. அதில் முதல்ல காசி யாத்திரை போனது, அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமியோட விஸ்தாரமாக யாத்திரை பண்ணினது. இதெல்லாம் நாம் விவரமாக பார்த்துட்டு வரோம். அதெல்லாம் கூட முழுக்க எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் பார்க்க முடியல, பார்த்துடல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே தான் பார்த்துட்டே வரோம். அப்படி பெரியவா 1969ஆம் வருஷம் 68-69 காஞ்சிபுரம் வந்தா. காஞ்சிபுரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 9 வருஷம் வேற எங்கேயும் யாத்திரை பண்ணல, காஞ்சிபுரத்திலே இருந்தா. முதல்லயே பார்த்தோம், காஞ்சிபுரத்தில் சர்வதீர்த்த கரையில் ஒரு பர்ணசாலை போட்டு அங்கேயே இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கலவையில் போய் கொஞ்ச நாள் இருந்தா. கலவையில் தான் பெரியவாளோட குரு பரமகுரு 2 பேரும் சித்தியான ஸ்தலம். அந்த கலவையில் தான் பெரியவாளுக்கு சந்நியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளாக ஆக்கின இடமும் அந்த கலவை தான். இந்த கலவை மேலே பெரியவாளுக்கு தனியாக ஒரு அபிமானம் உண்டு. ஏன்னா தன்னோட குரு பரமகுரு 2 பேரோட அதிஷ்டானமும் இருக்கு. அவள் சந்நியாச ஆசிரமம் வாங்கிட்ட இடம் அந்த கலவையில். அந்த கலவைக்கு இன்னும் பல சிறப்புகள்லாம் உண்டு. அப்படி கலவையில் பெரியவா ஏகாந்தமாக இருந்தா. அநேகமாக இந்த 69ஆம் வருஷத்துலேருந்து மௌன குருவாவே தான் இருந்தா பெரியவா. அதுக்கு முன்னால இனிமே ஒரு ஊர்ல பாக்கி இல்லாத சுத்தின்ண்டே இருந்தா. இனிமே பேசாத பேச்சு இல்லை, பல உபன்யாசங்கள், பல விஷயங்கள். இன்னைக்கு தெய்வத்தின் குரல் அப்படின்னு 7 வால்யூம்ல இருக்கிறதுல முக்காவாசி 90% அப்போ எல்லாம் பேசினது தான். அதுக்கப்புறம் 69க்கு அப்புறம் ரொம்பவே அநேகமாக காஷ்ட மௌனத்தில் இருந்தா பல நாட்களுக்கு. அப்படி பேசினா கூட ரொம்ப குரலை ஒசத்தாத சாதாரணமாக பேசுறது, இது மாதிரிலாம் வச்சுருந்தா. இந்த மடாதிபதி எப்படின்லாம் சொல்றதே வேடிக்கையாக இருக்கு. இவா பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, கலவையில் இருந்தா, தேனம்பாக்கத்தில் இருந்தா அப்படின்லாம் பார்த்துன்னு வரோம். இந்த 9 வருஷத்துல காஞ்சிபுரம், தேனம்பாக்கம், கலவை இந்த இடத்துலயே தான் இருந்தா. 1971ஆம் வருஷம் மட்டும் கார்வேட் நகரம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. அந்த வருஷம் சாதுர்மாசம் அங்கே நடந்தது. இந்த தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே ஒரு கணத்தடி சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அது பிரம்மா யாகம் பண்ணினர், காஞ்சிபுரத்தில் யாகம் பண்ணினர். அந்த யாக குண்டத்திலேயும் தான் வரதராஜரா வரம் கொடுக்கறதுக்காக ஆவிர்பவிச்சர் அப்படின்லாம் காஞ்சி ஸ்தல புராணத்தில் பார்க்குறோம். அந்த பிரம்மா இருந்து யாகம் பண்ணின இடம் சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, அது பேரே பிரம்மபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு அங்கே சுவாமி இருக்கார். அந்த பிரம்மபுரீஸ்வரர் இந்த சிவாஸ்தானத்தில் இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துக்கும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. ஆச்சாரியால் தன்னோட இறுதி காலத்தில் இந்த காஞ்சிபுரத்திலேயே இருந்து அங்கே சித்தியானா அப்படின்னு அநேகமா எல்லா சங்கர விஜயங்களும் சொல்றது, இன்னும் புராண இதிகாசம் வாயிலால நமக்கு தெரியறது. அதுல காஞ்சிபுரத்தை சுத்திவர பல இடங்கள்ல கோவில்ல ஆச்சாரியாலோட பிம்பம் எல்லாம் இருக்கு. முன்னமே பார்த்தோம், இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானம் அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் கணபதி ஸ்தபதியை விட்டு அந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு பின்னால இருக்கிற அந்த ஆதிசங்கரை பார்த்துட்டு வர சொன்னா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். இந்த சிவாஸ்தானத்துல என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா, பிரம்மபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில் சொன்னோம். கஜபிருஷ்ட விமானமா இருக்கும். சுவாமிக்கு பின்னால கர்ப்ப கிரகத்துல பிள்ளையாரோட பார்வதி பரமேஸ்வரன் அம்பாள், சுவாமி அம்பாள் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். பொதுவா சோமாஸ்கந்தர் அப்படின்பா சிவனோட மூர்த்தங்கள்ல ஒன்றும். சக உமாஸ்கந்தன் சோமாஸ்கந்தன் அப்படின்னு பேரு. பரமேஸ்வரன் இருப்பார், இடது பக்கம் அம்பாள் இருப்பா, நடுப்புற 2 பேருக்கும் நடுப்புற செல்ல குழந்தையான முருகன் இருப்பார். இப்படி முருகனோட ஸ்கந்தனோட சேர்ந்து இருக்கிறது சக உமாஸ்கந்தன் சோமாஸ்கந்தன் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லா சிவன் கோயிலையும் பார்க்குறோம்.
ஆனால் இந்த தேனம்பாக்கத்துல எப்படி இருப்பார் அப்படின்னர், முருகன் இருக்கிற இடத்துல பிள்ளையார் இருப்பார், மூத்த பிள்ளையொல்லி அவர் இருப்பார். ரொம்ப அபூர்வமான காட்சி அது. வலது பக்கம் பரமேஸ்வரன், இடது பக்கம் பார்வதி, நடுப்புற பிள்ளையார் இருப்பார். இது கர்ப்ப கிரகத்திலேயே பின்னால சிவத்திலேயே அப்படியே இருக்கு, புடைப்பு சித்திரமா இருக்கு. அதுல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் தண்டத்தோட வந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். கர்ப்ப கிரகத்திலேயே இருக்கு, ஆதிசங்கரோட தண்ட வந்தனம் பண்றாப்புல பிம்பம். அதுக்கு மேல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் இந்த தேனம்பாக்கத்துல சிவாஸ்தானத்துல இருந்து பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கா, பல நாள் வாசம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள் மூலியமா தெரிய வருது, ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரிய வருது. அதுக்கு மேல அந்த காஞ்சிபுரத்துல இருந்த ஆச்சாரியர்கள், காமகோடி பீடத்துல இருந்த ஆச்சாரியர்கள்ல ஒருத்தரோட அதிஷ்டானம்லாம் கூட அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அந்த தேனம்பாக்கத்துல தான் போய் பெரியவா இருந்தா. பக்கத்துல சிவாஸ்தானம் கோவில், ஒரே பெரிய சின்னதா ஒரு குளம் ஒண்ணு இருக்கும், ஒரு கிணறு, அந்த கிணத்தடியில ஒரு பர்ணசாலையை போட்டுன்னு அந்த இடத்துல இருந்தா பெரியவா. அப்படி இருக்கிறதே வெளியில தோப்புந்தரவமா தான் இருக்கும், அங்க வெளியில உட்காண்டே தரிசனம்லாம் கொடுக்குற வழக்கம். பெரியவா அப்படி உட்காந்து பேசின்னு இருக்கா. சிஆர் பட்டாபிராமன், சிபி ராமசுவாமியோட பிள்ளை சிஆர் பட்டாபிராமன் வந்து பேசிட்டு இருக்க, தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்க. அப்ப யாரோ ஒரு பையன் வந்தான். அந்த பையன் வந்து பெரியவா அப்படி வெளியில உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கா, பக்கத்துல சிஆர் பட்டாபிராமன் கிட்டே இங்க சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு வந்து அந்த பையன் கேட்டான். கூட இருந்தவளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. யாரோ ஒரு பையன், பாவம் அறியாத சிறுவன், அவன் வந்து பெரியவாள்கிட்டயே இங்க சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு கேட்கறான். இது கேட்டாக்க பெரியவா என்ன பண்ணினா, ஆமாப்பா நான் தான் சங்கராச்சாரியன்னு என்ன சொல்லுவா அப்படின்னு ஏதானு சொல்லக்கூடாதோ. உடனே அப்படியா, உனக்கு சங்கராச்சாரியார் பார்க்கணுமா, வேணுமா, அவர் நம்பர் 1 சாலை தெரு, பெரிய காஞ்சிபுரத்துல இருக்காரு, அங்க போய் பாருங்க. அங்கதான் மடம் இருக்கு, காஞ்சி காமகோடி பீடம் மடம் இருக்கு, சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இருக்கு, ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அங்க இருக்கா. அதனால மடாதிபதிகள் அவர் தானா. அதனால சங்கராச்சாரியார் பார்க்கணும்னா நம்பர் 1 சாலை தெரு, காஞ்சிபுரத்துல போய் பாரு, பெரிய காஞ்சிபுரத்துல பாரு அப்படின்னா. அந்த பையன் ஓ அப்படியா அப்படின்ட்டு அட்ரஸ் கிடைச்சிடுது அப்படின்னு நினைச்சுன்னு போயிட்டான். அவ்வளவு இது பெரியவா சங்கராச்சாரியா அப்படிங்கிறது தெரியாத கூட இருக்கான். அந்த பையன் அந்த போயிட்டான். இதை பார்த்து இந்த சிஆர் பட்டாபிராமனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா எப்படி ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னா இப்படி இருக்குமா? அவ ஒரு சங்கராச்சாரியார் அப்படின்னு அந்த சங்கர பீடத்துல இருந்து அவ பண்ணின சாதனைகள் என்ன, பண்ணின காரியங்கள்லாம் என்ன, அமானுஷ்யமான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா, சாதனைகள்லாம் பண்ணியிருக்கா, அசாத்திய சாதக சுவாமின்னு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இப்ப திடீர்னு அந்த மடத்தோட அந்த பொறுப்பை விட்டப்புறம் சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னா தன்னை ஒரு சங்கராச்சாரியார்னு பேர்ல கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு பெரியவா அதை கூட பண்ணிக்கல. சங்கராச்சாரியார் யாருன்னா உடனே அடுத்த பீடாதிபதிகளை கை காமிக்கிறா அப்படின்னா பட்டாபிராமனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளோட இந்த ஞான நிலை அவர் அப்படி யோஜனை பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறதே பெரியவா அந்தரியாமை இல்லையோ, யாருக்கு என்னென்ன மனசுல ஓடுறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்சுவா தானே. உடனே பட்டாபிராமன் என்ன நீ பாக்குற, அவன் சங்கராச்சாரியன்னு பாவம் அந்த பையன்தான் வந்து கேட்டான், நான் உடனே அட்ரஸ் சொல்லி அனுப்புறேன்னு பாக்குறியா அப்படின்னு. அவர் உடனே சிரிச்சுனே சொன்ன, ஆமா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு பெரியவாளால இப்படி டிட்டாச்சா இருக்க முடியறதே அப்படின்னு. எங்களுக்கெல்லாம் ஆஃபீஸில் உத்தியோகம் பார்த்துட்டு வந்தால் கூட ரிட்டையர் ஆனால் கூட அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த ஆஃபீஸில் என்ன நடக்கிறது பழச நினச்சிட்டு நான் இதை பண்ணேன் அந்த காலத்தில் இப்படி பண்ணின்னு இப்படிலாம் சொல்லிக்கிறாப்புலாம் ஒரு அஜ்ஞானம் இருக்குது. ஆனால் பெரியவா அதை பற்றி துளி கூட லெவலேஷன் கூட இந்த சாயல்லாம் இல்லாத இருக்காளே அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்பட்டுன்னு சொன்னார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, இல்லை நான் சொன்னது சரிதானே அப்படின்னா. லீகலி பார்த்தா சரிதான், ஆனா லீகலி பார்த்தா கூட சரியா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அவர் இப்படி பெரியவா அவர்கிட்ட அது மாதிரி கேட்கிறா, நான் சொன்னது சரிதானே அப்படின்னா. அந்த பையன் தான் தெரியாத கேட்கிறான், பெரியவா நானும் சங்கராச்சாரியர் தான் பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அந்த பையன் நம்ம பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருப்பேன் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா பெரியவா இப்படி பதில் சொல்லிட்டா அப்படின்னா, இல்லை நான் தான் வடத்து முழுக்கலும் பொறுப்பு முழுக்கலும் அவர்கிட்ட கொடுத்தாச்சு, அதனால இனிமே அவர் தானே சங்கராச்சாரியர், அதனால அவர்கிட்ட தானே நான் அனுப்பணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். இப்படி பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணோன்னு பட்டாபிராமன் சொல்ல, இல்ல பெரியவா அப்படி சொல்றாளே வழிய எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெரியவாளுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாதுன்னு. ஏன்னா இப்ப சொல்றதே அவர்கிட்ட சொன்னா நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன்னு இல்லையோ, அதனாலதான் அவரை காமிச்சேன் அப்படின்னு. இப்ப அவர் தானே டியூட்டியில இருக்கார்,
நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் அதனால அப்படின்னா. பட்டாபி சிரிச்சுன்னு சொல்லி, இல்லை பெரியவாளுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு. ஏன் இப்படி, எனக்கு மட்டும் ஏன் ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாதுங்கிறப்ப, இல்லை அவ இருக்கிற ஸ்தானம் எப்படி ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல இருக்கா, குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கா, குருவுக்கு எங்கேயாவது ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டா அப்படின்னு. ஏன் இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னாரு. இல்லை குருவை என்னமா சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரங்கள்ல, குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹான்னு சொல்லியிருக்கு. குருவே பிரம்மா குருவே விஷ்ணு குருவே சிவன் குருவே பரபிரம்மம்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா இந்த திருமூர்த்திகளா சொல்லியிருக்கிறத எடுத்துனாலே பிரம்மான்னு சொல்லியிருக்கு, விஷ்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு, சிவன்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா இந்த பிரம்மா விஷ்ணு சிவனுக்கெல்லாம் ஏதாவது படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்ங்கிற தொழில், இந்த தொழிலேருந்து அவளுக்கு யாரானும் ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டா? பிரம்மா 60 வயசுக்கு மேல அப்புறம் ஒன்னும் சிருஷ்டி பண்ண மாட்டார், விஷ்ணு 80 வயசுக்கு அப்புறம் பரிபாலனை பண்ண மாட்டார், இப்படிலாம் ஏதாவது இருக்கா? இல்லையா? அதனால எப்ப திருமூர்த்தி ஸ்வரூபமா குருவை சொல்லி இருக்கோ அந்த திருமூர்த்திகளோட காரியங்களுக்கும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தலுக்கு ஒன்னும் ரிட்டையர்மெண்ட்னு நம்ம எங்கேயும் கேள்விப்பட்டதா தெரியல. அப்படி குரு ஸ்வரூபமா இருக்கிற பெரியவாளுக்கும் எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு இப்படி இவர் வியாக்கியானம் பண்ணார் சிஆர் பட்டாபிராம். உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டு, வக்கீலோலியோ அப்படித்தான் பேசுவேன், நீ லீகல் பாயிண்ட்ல பிடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ நானும் ஆச்சாரியன் தான் சொல்ற, சங்கராச்சாரியன் தான் நீ சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டே அந்த பேச்சை அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போறா. இது எதுக்கு அப்படின்னா பெரியவாளோட அந்த ஞான ஸ்திதியை நிலையை காமிக்கிறது. உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருந்திருக்கா, பிரம்மனிஷ்டரா இருந்திருக்கா, வெளியில ஒரு பீடாதிபதியா இருந்து பல காரியங்கள் பண்றதே கூட இதெல்லாம் இல்லையா அப்படின்னா அப்பவும் இருந்திருக்கு. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், பெரியவா முதல்ல 13 வயசுல கலவையில பீடத்துக்கு வரத்தே மடத்துல இந்த வித்வான்கள்லாம் பெரியவாளுக்கு மடத்து சம்பிரதாயம் எல்லாத்தையும் சொல்லித்தரா. அதுல சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்றதை பத்தி சொல்லித்தரா. அப்போ அது கைலாசத்திலேருந்து வந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஆதிசங்கரை கொண்டு வந்தது. இது ஒரு பெரிய அத்வைத பீடம். அந்த அத்வைத பீடம் சித்தாந்தம் அத்வைதமா இருக்கிறதுனால, அத்வைதம்னா என்ன, பிரம்மம் வேற இல்லை மனுஷன் வேற இல்லை அப்படிங்கிறது தானே. அதுதான் பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்லுவா. அத்வைதத்தை பத்தி அதோட பெருமையை சொல்றது, எல்லாரும் சமம், எல்லாரும் சொன்னோம், மனுஷாலே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமம் அப்படிங்கிறோம். இன்னும் பார்த்தா எல்லா ஜீவராசிகளும் சமம் தான் அப்படின்லாம் மற்ற மதங்கள்லாம் கூட சொல்லுது. ஆனா இந்த அத்வைதத்துல தான் என்ன பண்றதுன்னு, நாம மனுஷாலாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமம், எல்லாரும் ஒண்ணுதான் இல்ல, இங்க இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற ஆடு மாடுலேருந்து மரம் மட்டையிலேருந்து எல்லாம் ஒண்ணுதான்னு சொல்லல, ஈஸ்வரனும் நாமளுமே ஒண்ணுதான்னு சொல்லக்கூடிய அவ்வளவு ஒரு சமத்துவம் சொல்லக்கூடியது இந்த அத்வைதம் அப்படின்னு பெரியவா அதை ரொம்ப பெருமையா சொல்றா. நமக்கும் பகவானுக்குள்ளேயே வித்தியாசம் கிடையாது, அவரும் நாமளுமே ஒண்ணு அப்படின்னு தானே வேதம் சொல்றது. பிரம்மாஸ்மி அப்படின்லாம் சொல்றதே. இதெல்லாம் சொல்லி அப்படியே வியாக்கியானம் பண்ணிவிட்டு, அதனால அப்பேற்பட்ட சித்தாந்தத்துல இருக்கும். அதனால பூஜை பண்ண சந்திரமௌலீஸ்வரர் வேற இல்லை, பூஜை பண்ற நாம வேற இல்லை, அவர் பகவான் நாமர் பக்தர் அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்துல பண்ணினா கூட உள்ளுக்குள்ள நினைப்பு அது ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்கிற அந்த அத்வைத பாவம் எப்போதும் இருக்கணும், பூஜை பண்றதே இருக்கணும் அப்படின்னு அவ சொன்னா. உடனே 13 வயசு குழந்தை பெரியவா கேட்கிற, பூஜை பண்றதே மட்டும் இருந்தா போருமா அப்படிங்கிற. அகம் பிரம்மாஸ்மி, அந்த பரமேஸ்வரனும் ஈஸ்வரனும் நாமளும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறது, எல்லாம் ஒண்ணுங்கிறது ஒவ்வொரு காலத்துல பூஜை பண்ற சமயத்துல மட்டும் இருந்தா போருமா, இல்ல நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கணுமா அப்படின்னு. வித்வான்கள்லாம் ஷாக் ஆயிடுத்து, ஆச்சரியப்பட்டா. ஒரு 13 வயசு குழந்தை கேட்கிற கேள்வியா தெரியல. நாம இவருக்கு ஏதோ ஒன்னும் தெரியாதாக்கும் புரியாதாக்குன்னு சொல்ல போக அவர் நமக்கு திருப்பி சொல்றாப்புல இருக்கு. இந்த அனுபவம்ங்கிறது எப்பொழுதும் இருக்கணுமா, எல்லாம் ஒண்ணுங்கிற அந்த சமபாவம் 24 மணி நேரம் நமக்கு இப்ப ஆயுசு முழுக்கலும் இருக்க வேண்டியதா, இல்ல பூஜா காலத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்தா போருமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்லாம் பாக்குறோம். அப்படிதான் இருந்திருக்கா பெரியவா. வந்த அன்னியிலேருந்தே எப்பொழுதுமே அவளுக்கு இந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆத்ம ஞானத்தோடயே இருந்திருக்கா. ஆனா வெளியில ஒரு குருவா ஒரு ஆச்சாரியனா உலகத்துக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு எப்படி எல்லாம் இருக்கணும், என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலயும் அதுலயும் ரொம்ப அப்பழுக்கு இல்லாத தன்னோட டியூட்டியை கடமையை செஞ்சும் காமிச்சிருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறது இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதுல ஒரு நாளைக்கு பெரியவா உட்காந்துட்டு வித்வான்களெல்லாம் பேசின்னு இருக்கா. பெரிய சதஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. எப்பொழுதும் பெரியவாள்கிட்ட யாரா இருந்தாலும் வித்வான்கள்லாம் வந்தா பெரிய சதஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். அது அவள்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சா. அப்படி பேசிண்டே இருக்கிறது ஒரு வைதீகர் வந்தார். வைதீகர் என்ன பண்ண, பாடசாலை ரிக்வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ரிக்வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கிறத பத்தி பெரியவாள்கிட்ட கேட்டா, பாடசாலை என்ன நடந்துட்டு இருக்கா, நீ ஒழுங்கா குழந்தையெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, இல்ல இந்த குழந்தையில கட்டி மேய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு
அதனால சிவனேன்னு இந்த பாடசாலையில மூடிடலான்னு பாக்குறேன், எனக்கு இந்த வாத்தியார் உத்தியோகம் வேண்டாம் அப்படின்னு. எத்தனை பசங்க இருக்குன்னா 5 பசங்க இருக்கு பாடசாலையில. 5 பசங்க தான் படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. இந்த 5 பசங்களை வச்சுட்டு இவருக்கு பாடம் சொல்லித்தரது சிரமமா இருக்கு. பொதுவாவே நீங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல 50 குழந்தைகள் 60 குழந்தைகள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கும். அந்த 50 குழந்தைகள் 60 குழந்தைகள ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைகள அந்த டீச்சர்லாம் ரொம்ப ஈஸியா மேய்ச்சி கட்டிடுவா. ஆனா நீங்க வேற இதை ஒரு பாடசாலையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 குழந்தைகள் 10 குழந்தைகள் இருந்தா கூட அப்படி ஒரு விஷமமா இருக்கும். அந்த பிரம்மச்சாரி சேஷ்டை அப்படின்பா, அதை அங்க பூர்ணமா பார்க்கலாம். அந்த குழந்தைகள் சித்தனேன்னு சும்மாவே இருக்காது, ரொம்ப சிரமம் அந்த குழந்தைகளை மேய்க்கிறது. அதுதான் இந்த வாத்தியார் சொன்னார், இல்ல இந்த குழந்தைகளை கட்டி மேய்க்கிறது சிரமமா இருக்கு, பாடம் சொல்லி கொடுத்தாலும் குழந்தைகளுக்கு அதிகமா ஏற மாட்டேங்கிறது, திருப்பி அவளோட மண்டையை உடைச்சிக்க வேண்டியிருக்கு, சிரமப்படுத்த வேண்டியிருக்கு, சிரமப்படுத்திக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்லாம் சொன்னார். அவர் அதை ஒரு குறையா சொல்லிண்டு தனக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்லி இதை மூடிடலாம், இந்த பாடசாலையை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அவர் தீர்மானத்தில் இருக்கு. பெரியவா கேட்டா, நீ உரியடி உற்சவம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோ அப்படின்னா, வரகூர்னு ஒன்று இருக்கு தஞ்சாவூர் ஜில்லால. இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லால வரகூர்ல உரியடி உற்சவம் ரொம்ப பிரசித்தம். இந்த உரியடி உற்சவம் அப்படின்னு கோகுலாஷ்டமி போதெல்லாம் நடத்துவா. நீ அதை பார்த்துருக்கியோ? பார்த்துருக்கேன், தெரியும் அப்படின்னு. அதுல என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு, ஒரு பெரிய கம்பம் இருக்கும், அதுல மேல பெரிய வேல்யூபிள் திங்ஸ் எல்லாம் பரிசு பொருள்லாம் கட்டி வச்சிருப்பா. என்ன பண்ணுவா, நிறைய பேர் அந்த உரியடி விளையாட்டுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றவா எல்லாரும் அந்த பெரிய உயரத்துல இருக்கும் கம்பத்துல, அது மேல ஏறி அதுல இருக்கிற அந்த பரிசு பொருள்லாம் எடுத்துட்டு வரணும். வின் பண்ணினா அதை எடுத்துன்னு வரலாம். இது ஏறுறது ஈஸி, ஏறி எடுத்துன்னு வரலாம்னா அதுதான் முடியாது. என்னன்னா அந்த மரம் முழுக்கலும் ஒரே எண்ணெயை தடவி வச்சிருப்பா, அது ஒரே வழுக்கு மரம் அப்படின்னு பேரு. அதுல ஏறவே இப்படி ஏறினா ஒரு அடி ஏறினா 10 அடி கீழே தள்ளும், ஏற முடியாது. சரி, அதை மீறி ஏதோ ஏறா அப்படின்னா கீழேந்து தண்ணி எல்லாம் பீச்சு அடிப்பா, அத்தை பண்ணுவா இத்த பண்ணுவா, எவ்வளவு டிஸ்டர்ப் பண்ணுமோ தீவிர இருக்கிற அத்தனை பேரும். ஒருத்தர் ஏற ஆரம்பிச்சா 100 பேர் அதை ஏற விடாத தடுப்பா, அதுக்கு 1000 இடைஞ்சல் பண்ணுவா. இப்படிதானே பண்ணுவான். ஆமாண்ண, அப்படி பண்ணினா கூட அத்தனை பேர்ல ஏதோ 10 பேர் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிண்டா கூட, ட்ரை பண்ணினா கூட யாரோ ஒருத்தன் மேலே ஏறி எடுத்துருவோம் இல்லையா அதை அப்படின்னா, ஆமா எப்படியும் எடுத்துருவா, அதுல ஒரு கெட்டிக்காரன் எடுத்துருவான் அப்படின்னு. அதை போலதான் நம்ம ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாக்க உலகத்துல பல இடைஞ்சல் வரும். ஆனா நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, அந்த ஜெயிக்கிற வீரன் மாதிரி இத்தனை இடைஞ்சலையும் தாண்டி நாம நம்மளோட லட்சியத்தை அடையணும். அதுதான் எந்த ஒரு ரேஸா இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னா, நேரம் ஓடி போனாக்க ஓடி போயிட்டு அந்த இடத்துல பிரைஸை வாங்கிட்டு வருதுங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது. அதை ஓடி போக முடியாத, அந்த பிரைஸை வாங்க முடியாத அளவுக்கு என்னென்ன பண்ணலாமோ அப்படி எல்லாம் தான் பண்ணி வச்சிருப்பா. தடையெல்லாம் தாண்டிண்டு ஓடுறது அப்படிமா, அது ஒரு ரேஸே உண்டு, ஹர்டில்ஸ் அப்படிங்கிறோம். நடுப்பரை பார்த்தாக்க தடையெல்லாம் இருக்கும், அதை தாண்டி குச்சின்னு ஓடணும். வெறுமனே ஸ்ட்ரெயிட்டா ஓடினா கூட ஓடிடலாம். இப்படி இந்த தடையெல்லாம் தாண்டிட்டு நாம நல்லதை பண்றது, நம்மளோட லட்சியத்தை அச்சீவ் பண்றதுதான் சாமர்த்தியம், கெட்டிக்காரன். அப்படி இத்தனை இடைஞ்சலையும் மீறி மேலே ஏறி போறவனுக்கு தான் அத்தனை பிரைஸும் கிடைக்கிறதே வழிய, அதெல்லாம் பிரைஸ் பாட்டுக்கு இருக்கட்டும், நம்மளால முடியாது, நம்மளால கீழே உட்காந்து நின்றுந்தான்னா அவனுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவும் போறது இல்லை. அதை போலதான்ப்பா வேத வித்தியை கத்துத்தரும். அது கத்துத்தரது நம்மளோட டியூட்டியில ஒன்னா சொல்லி இருக்கு. பிராமணனுக்கு 6 தொழில் சொல்லியிருக்கு. அதுல வேதத்தை தான் படிக்கணும், தான் படிச்சதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும். சாஸ்திரம் மிரட்டுறது. எந்த ஒரு வித்தியா இருந்தாலும் நாம படிச்சதை நாம கத்துன்றதை இன்னும் ஒருத்தருக்கான சொல்லித்தரலன்னா மலப்பாம்பா பொறப்ப அப்படின்லாம் பயமுறுத்துறது. காரணம் என்னன்னு, அவா படிச்சுவா, அவளோட வித்தியை அவளுக்குள்ளேயே வச்சுனுட்டா அடுத்தவாளுக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலைன்னால் அந்த வித்தை வளராது, அதனால உள்ள பலன் கிடைக்காதுங்கிறதுனால கம்பல்சரியா நீ கத்துன்றதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும்னே சொல்றது. அல்ல, இவனும் வேதம் படிக்கணும், வேதம் படிச்சதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும்னு சொல்றது. இந்த காலத்துல பசங்கள்லாம் வேதம் படிக்கிறதே ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு. அதுல மீறி ஏதோ 5 குழந்தைகள் 10 குழந்தைகள் அங்கங்க வருது. அப்படி வர குழந்தைகளை நாம பிரியமா வச்சுண்டு அவளுக்கு சௌரியத்தை பண்ணி கொடுத்து அவளுக்கு வேதத்தை சொல்லி தரத்துக்கு தான் பார்க்கணும். அந்த குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் மந்த புத்தியா இருந்தா கூட நம்மளோட முயற்சி நமக்கு ஸ்ரத்தை இருந்ததுன்னா நிச்சயம் அந்த குழந்தைகளுக்கு அது ஏறும், பலிக்கும். கொஞ்சம் இனிஷியலா சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும், அதுலதான் விஷயமா இருக்கு. அதனால நீ அதை அழுத்துக்காத, மனசை டிஸ்கரேஜ் ஆகாத, அந்த குழந்தைகளுக்கு விடாத சொல்லிக் கொடு.
ட்ரை பண்ணு, எப்படி வழுக்க மரத்துல ஏறி அவன் பிரைஸ் வாங்குறானோ உனக்கும் அது மாதிரி இருக்கும், ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அனுப்ப அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, இதுக்கு தான் குரு வேணுங்கிறது. நம்ம எந்த ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டா கூட அதுல இது மாதிரி ஏதான ஒரு இடைஞ்சல் வரத்து உடனே டிஸ்கரேஜ் ஆகும். நான் இனிமேல் நாளையிலேருந்து ஒன்றும் அதுதான் பண்ணவே போறதில்லை, என்ன பண்ணினாலும் இந்த உலகத்துக்கு நன்றி கிடையாது, ஜனங்களுக்கெல்லாம் திருப்தி கிடையாது, இப்படிலாம் ஏதானு நாம சொல்லிட்டு உடனே பின்னால பேக் அடிச்சிடும். அப்பதான் ஒருத்தர் ஒரு ஃபோர்ஸ் வேணும். அப்படி இல்லப்பா, இதான்ப்பா உலகம்னா, இதான்ப்பா நேச்சர், இப்படிதான் இருக்கும், அதுக்காக இதை நிறுத்தக்கூடாது, நம்ம பண்ணத்தான் பண்ணணும் அப்படி அவருக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சா. அவர் அதை ஒரு பெரிய உபதேசமா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு உற்சாகம் வர போய் அந்த குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து, அப்புறம் 4-5 வருஷம் கழிச்சு அவ பரீட்சைக்கு வரா. இந்த வேத பரீட்சைக்கு பெரியவா சன்னதியில் நடக்கும். அதுல வந்தாக்க இந்த சம்பாவனையெல்லாம் அட்சய திருதியில் நடக்கும். இந்த வேத பரீட்சையில யாரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா அந்த பாடசாலையில் படிச்ச குழந்தைகள்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கி கொடுத்து. அவர் பின்னால ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவா மட்டும் அன்னைக்கு இப்படி இல்லாம சொல்லி இதுங்களேன்னா அநேகமா நாம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போறதாவே இருந்த அந்த பாடசாலைய. பெரியவாள்கிட்ட போனது அவ இப்படி உற்சாகப்படுத்தினதுனால இந்த குழந்தைகள்லாம் இன்னைக்கு பெரிய வித்வான்களா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல வராப்புல இருக்கு அப்படின்னு அவர் சந்தோஷப்படுறார். இது பெரியவாளோட கிருபையை நமக்கு உலகத்துக்கு காமிக்கிறது. இப்படி அவ ஆச்சாரியாளா இருந்து நமக்கு எந்தெந்த சமயத்திலலாம் கைட் பண்ணணுமோ, எப்படிலாம் அனுகிரகம் பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எல்லாத்துக்குமே இப்படிதான். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப கடன் தொல்லை, ரொம்ப அவரால் தாங்க முடியல லைஃப்ல அவருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்ணார், தற்கொலை பண்ணிக்கிறதா தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார். தீர்மானம் பண்ணினவர் என்னமோ தெரியல, பெரியவாள்கிட்டையும் பிரியம் உண்டு, பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி தன்னோட வருத்தத்தை சொல்லி எழுதிட்டு எனக்கு தூக்கு போட்டுக்கலாமான்னு இருக்கு அப்படின்னார். உடனே பெரியவா, இப்ப என்ன பண்ணுங்கிற, அதுக்கு என்கிட்ட உத்தரவு கேட்கிறியா, அனுகிரகம் கேட்கிறியா அப்படின்னு. எல்லாரும் கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தை பிறக்கணும், அது வேலை கிடைக்கணும், ப்ரமோஷன் பண்ணணும் தான் என்கிட்ட பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுங்கிற. நீ என்னமோ தூக்கு போட்டுக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதுக்கும் நான் அனுகிரகம் பண்ணணுமா, நான் பண்ணாத அனுகிரகம்னா அது ஒண்ணுதான் போல இருக்கு, அதுக்கும் பண்ணணுமா அப்படின்னு சிரிக்கிறா. சிரிச்சா அவருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. இல்ல இல்ல அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, சிவனேன்னு போயிட்டா தேவையில்லை போல இருக்கு. உடனே பெரியவா எடுத்தது, நீ இங்க ஒரே கஷ்டமா இருக்கு, அதனால இந்த கஷ்டத்திலையும் தப்பிச்சுக்கிறதா தூக்கு போட்டுண்டா தேவையில்ல போல இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்ற. ஆனா ஒன்னு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமோ, சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது, இப்படி தூக்கெல்லாம் போட்டுன்னு துர்மரணம் ஏற்பட்டாக்க பிராணஹத்தி பண்ணிண்டா அந்த ஆவி போய் என்ன கஷ்டப்படும்னு அது சாஸ்திரம்லாம் சொல்றது. இப்படி ஆவியா போய் படுற கஷ்டத்தை பார்த்தா இங்க உடம்போட உட்காந்து படுற கஷ்டமே தேவையில்லைன்னு இருக்கும். இந்த கஷ்டத்துக்கு தப்பிச்சு நான் அப்படி போயிட்டதுனால அங்க போய் நிம்மதியா இருந்துருவோம்னு நினைச்சுட்டாதே, இதை விட வேற கஷ்டமா இருக்கணும். இப்போ கஷ்டம், இந்த கஷ்டமான இந்த சரீரத்துக்கு வேற கஷ்டமான இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு விடியும்னு இருக்கும், அது எப்போ விடியும்னு கூட தெரியாது. அதனால இந்த கஷ்டத்திலையும் தப்பிச்சுக்கலான்னு அந்த கஷ்டத்துல போய் மாட்டிக்கலான்னு பாக்குற, அதுக்கு உத்தரவு கேட்கிறியாக்குன்னு. அவருக்கு உடனே அழுக வந்துடுத்து. இல்ல நாங்க அஜ்ஞானத்துல என்னமோ பேசணும், என்ன பண்றது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாத அஜ்ஞானத்துல நாங்களாம் இப்படி உழண்டுட்டு இருக்கோம். பெரியவாதான் எங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கொடுக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும். கவலைப்படாத, உலகத்துல எல்லாம் கஷ்டப்படாத வாழே கிடையாது. இந்திராதி தேவதைகள் கூட கஷ்டம் தான் பட்டிருக்கா. இந்திரன் பெற கஷ்டம் யாரான்னு பட்டிருக்காளோ புராணங்கள்லாம் பார்த்தா. எப்ப பாரு அவனோட சீட்டுக்கு ஆபத்து தான், எந்த அசுரர்களானும் அவரோட ஆக்கிரமிக்கிறது தான். அதனால இந்திராதி தேவதையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்கும் கஷ்டம்தான், கஷ்டம் இல்லாத வேலை கிடையாது. இந்த கஷ்டத்துக்கு மெயின் நாம எங்கேயும் ஓட முடியாது. அதனால இருக்கிறத டாலரேட் பண்ணிட்டு பகவானை பக்தி பண்ணு, அந்த அனுகிரகத்தினால உனக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. இப்படி பெரியவா சன்னதியில பல பேர் பலவிதமா பலவிதமான மக்கள்லாம் அங்க தங்களோட குறைய சொல்லி அனுகிரகத்தை வாங்கிட்டு இருக்கா. இதுல தொடர்ந்து நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம். நிலா எரிப்ப வாய் திறந்தம் பவளம் குடிப்ப பாடுமின் நம்தம்மை ஆண்டவாரும் பணி கொண்ட வண்ணமும் பாடி பாடி தேடுமின் எம் பெருமானை தேடி சித்தங்களிப்ப திகைத்து தேறி ஆடுமின்
அம்பலத்தாடினானுக்கு ஆடுமின் அம்பலத்து ஆடினானுக்கு ஆட பொற்சுள்ளம் இடித்தும் நாமே. மையமறு கண்டனை வானநாடரு மருந்தினை மாணிக்கக் கூத்தன் தன்னை ஐயனை ஐயர் பிரானை நம்மை அகப்படுத்து ஆட்கொண்டு அருமை காட்டு பொய்யருதம் பொய்யனை மெய்யரு மெய்யை போதரி கண்ணினை பொற்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பொற்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. மின்னிடை செந்துவர்வாய்க் கருங்கண் வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழி என்னுடை ஆரமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமான் இமவான் மகட்கு தன்னுடைய கேழ்வன் மகன் தகப்பன் தமையல் எம் ஐயன் தாள்கள் பாடி பொன்னுடை பூன்முலை மங்கை நல்லி பொன்னுடை ஊன்முலை மங்கை நல்லீர் பொன் திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாட சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை ஆட
செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப சேயிழையீர் சிவலோகம் பாடி கங்கை இறைப்ப அராயிரைக்கும் கற்றை சடை முடியான் கழற்கே பொங்கிய காதலில் கொங்கை பொங்க பொத்திருச்சும் இடித்தும் நாமே ஞான கரும்பின் தெளிவை பாகை நாடற்கு அறிய நலத்தை நந்தா தேனை பழச்சுவை ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல கோனை பிறப்பறுத்து ஆண்டு கொண்ட புத்தனை நாத்தழும் வேற வாழ்த்தி பானல் தடங்கள் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர் தம்மோடு ஆட்சையும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல் தேவர் கனாவிலும் கண்டறியா செம்மலர் பாதங்கள் காட்டும் செல்வ சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான் சிவபெருமான் புறம் செற்ற கொற்ற சேவகன் நாமங்கள் பாடி பாடி செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி சிவபுரம் பாடி திருச்சடை மேல் வானக மாமதி பிள்ளை பாடி வானக மாமதி பிள்ளை பாடி மால்விடை பாடி வலக்கை ஏந்தும் ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று போனகமானஞ்சு உண்டல் பாடி பொன்திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே அயன்தலை கொண்டு செண்டு ஆடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி அயன்தலை கொண்டு செண்டாடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி கயந்தனை கொன்று உரிபோத்தல் பாடி காலனை காலால்
உதைத்தல் பாடி இயந்தன முப்புறம் எய்தல் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட நயந்தனை பாடி நின்று ஆடி ஆடி நாதற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பட்ட மலர் குன்றை மாலை பாடி மத்தமும் பாடி மதியும் பாடி சிட்டர்கள் வாழும் தென் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி கட்டிய மாசுண கச்சை பாடி கங்கணம் பாடி கவித்த கைமேல் இட்டு நின்றாடும் அரவம் பாடி ஈசற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு சோதியுமாய் இருளாயினார்க்கு சோதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு துன்பமுமாய் இன்பம் ஆயினார்க்கு பாதியுமாய் முற்றும் ஆயினார்க்கு பந்தமுமாய் வீடும் ஆயினார்க்கு ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து
நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலேரோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.